السلام علیکم، پروگرام آپ کی آواز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حسن انتخاب. ناظرین، پنجاب حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز پر فالو کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کھولنے کا عندیہ تو دے دیا ہے، لیکن اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اعتراضات جو تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بتایا گیا. ان کو بتایا گیا کہ ہم لاہور اور اس طرح کے 2-3 اور اربن سینٹرز ایسے ہیں جن کو بھرپور طریقے سے نہیں کھولنا چاہتے، بیکاز یہاں پہ جو ڈیزیز کا لوکل اسپریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں اکانومی دیکھنی ہے، ہم 1.5-2 مہینے سے تقریباً اپنی اکانومی کا دم گھوٹے بیٹھے ہیں، اس کو obviously ہم نے آہستہ آہستہ سانس دینا ہے. دنیا میں ہم جن ممالک کو فالو کر رہے ہیں ڈیولپ کنٹریز میں، وہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ جنم لے رہی ہے، اور obviously وہ بڑی کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں تو وہاں پہ تو بزنسز کی آواز بھی زیادہ سنی جاتی ہے. تو آخرکار کھولنا تو تھا لاک ڈاؤن، لیکن لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے جو SOPs رکھے گئے ہیں کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں؟ آج اسی کا پروگرام ہے ہمارا. اسی بات کے اوپر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی بہت اچھی ترجمان ہیں اور امید ہے کہ آج ترجمانی بھی کریں گے. ساتھ ان کے مرزا جاوید صاحب MP ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، دونوں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ہم نے بھی لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے، اپنے اسٹوڈیو کے اندر لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا. تو عظمیٰ کاردار صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ لوگوں نے اجازت تو دے دی ہے بہت سارے بزنس کو کھولنے کی، لیکن ساتھ آپ نے بہت سخت قسم کے SOPs بھی ان کو دے دی ہیں. ہمارے ملک میں تو قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہی نہیں. اسی بات کا آپ کی اپنی پالیسی ہے پارٹی کی کہ آپ اسی بات کے اوپر اقتدار میں آئے تھے کہ یہاں پہ قانون کی کوئی عزت نہیں ہے. تو ابھی سسٹم بھی اس طرح چینج نہیں ہوا، تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ملازمین اپنی نوکریوں پہ جائیں گے، ان کے جو کام کروانے والے لوگ ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو SOPs آپ نے دیے ہیں؟ بہت شکریہ حسن، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پہلے تو آپ نے ایک ٹرم یوز کی کہ لاک ڈاؤن آپ کی حکومت نے ختم کر دیا. میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں، کچھ ختم نہیں ہوا. یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے لیے ایک ورڈ سمارٹ پرائم منسٹر نے یوز کیا تھا، اور ابھی بھی ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی دوبارہ بڑھ رہے ہیں. پیچھے زیادہ سختی کر دی گئی تھی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں حسن کہ جو انسانی صحت اور جو معیشت ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. انسانی جان کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے معیشت بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے گھر میں آپ کی آمدن بند ہو جائے، اور ظاہر ہے آمدن کوئی بخشیش تو نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی ڈونیشن تو نہیں ہوتی ہے، وہ تو آپ نے اپنی محنت، اپنی مزدوری، اپنی کمائی سے آپ گھر لے کے آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی نوکری یا کوئی نہ کوئی بزنس، کاروبار، کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، تبھی گھر کا چولہا ہے وہ جلتا ہے، ورنہ وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. تو اب اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کرونا وائرس جو ہے، یہ جو وبا ہے، یہ اسپینش فلو کے بعد 100 سال کے بعد یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوری دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ فلاں وقت پہ فلاں ملک میں فلاں جگہ ہوئی تھی تو چلو ہم وہ طریقہ کار استعمال کر لیتے ہیں، یا اس کی فلاں ویکسین ہے یا اس کی فلاں دوائی ہے تو چلو ہم اس کی کوشش کر لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے حسن، اس کے لیے چیلنج ہی چیلنج ہے. اب پرائم منسٹر بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں 3 محاذ ہیں. ایک آپ کی کرونا کا محاذ ہے، دوسرا آپ کی معیشت کا محاذ ہے، تیسرا آپ کی بھوک کا محاذ ہے. اور آپ کو پتہ ہے WHO ہمیں کرونا کے متعلق بتا رہا ہے، اور FAO ہمیں بھوک کے پینڈیمک کے متعلق جو ہے وارن کر رہا ہے کہ بھوک سے بھی اب لوگ جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. تو پرائم منسٹر نے جس طرح کہا کہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے، ہم نے اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو، ہم نے جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے، پھر اس کے مطابق ہم نے فیصلے لینے ہیں. ہم نے انسانی جانوں کو بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح پوری دنیا میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کا پہیہ بھی دوبارہ چالو کرنا ہے. لیکن اس میں تعاون جو ہے وہ قوم کا چاہیے. اگر پاکستانی جو ہیں وہ احتیاط لازم اپنے اوپر نہیں کر رہیں گے، یہ وہ اسی طریقے سے ان کو لازم کرنی پڑے گی جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے فرائض ہم پہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ہے، یہ احتیاط بھی اسی طرح ہم نے فرض اپنے اوپر کرنی ہے. اگر ہم جو SOPs، بڑی مشکل فیصلے ہیں، آپ یقین کریں ہماری اس وقت نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں تمام ڈاکٹرز کی ٹیم کو، تمام حکومتوں کو، تمام ہماری افواج کو جو اس وقت فرنٹ لائن پہ اس سے نبض آزما ہیں کہ کس طریقے سے وہ یہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں. منٹ کی مانیٹرنگ کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صبح فیصلہ
लेते हैं तो शाम को वही रहता है, वो पूरा डाटा, पूरी मॉनिटरिंग पूरे दिन के बाद देखते हैं कि किधर को जा रही है। अगर हमने अब ये जिस तरह ये थोड़ी सी नरमी की, और इसमें हमने जो SOPs जो हर हुकूमत को ऊपर जो फेडरल लेवल पे तो सब ने कहा है कि जी थोड़ा बहुत हमने पहिया चलाना है, अब SOPs छोड़ दिए हैं सूबाई हुकूमतों पे। सूबाई हुकूमतों ने जाके अपने SOPs, और सब हुकूमतें अपने अपने मुताबिक कर रही हैं। अब जिस तरह पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जुमा हफ्ता इतवार को बंद रहेंगे, लेकिन सुबह से लेके 5 बजे तक दुकानें जो खुली होंगी, उसमें अब SOPs बड़े मुश्किल हैं, देखने में आता है और आपके कैमरे की आंख तो हर चीज़ दिखा देती है। अगर एक मजमा जमा हो जाए, देखें हमने स्कूल हमने बंद किए हुए, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, हमारी दफातर बंद हैं, हमारी शादियां बंद हैं, हमारी स्पोर्ट्स बंद हैं, हर चीज़ बंद है। अब ये ताजरों का इसलिए खोला है क्योंकि देखें 10 लाख कारोबार जो हैं वो बंद होने पे आ रहे हैं। बिल्कुल इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल स्टैफल हो गई थी। 119 अरब का तो आपका रेवेन्यू कब तक हुकूमत आपको संभाल सकती है? कब तक कफालत का ये जो पैसे मिल रहे हैं ये कब तक चल सकते हैं और कितनी दफा चल सकते हैं? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, कोई हमें इस वक्त इमदाद नहीं कर रहा, इसलिए हमने ये SOPs फॉलो करने हैं। नहीं करेंगे तो हमें रिवर्सल हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरा ख्याल है कि हम जो PTI की हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी ना, वो इस बात पे नहीं हो रही थी कि आप अब इकोनॉमी को क्यों खोल रहे हैं। मेरा ख्याल है वो लोग ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इनिशियल आपकी तरफ से क्लोजर था वो उस तरीके का स्ट्रिक्ट नहीं था जिस तरह का शायद होना चाहिए था, जिस तरह वुहान में था या उस किस्म की जगहों पर था। शायद वहाँ के अंदर थोड़ी सी हमें कमी रह गई, जिसकी वजह से हम उसके स्प्रेड को नहीं रोक पाए। और स्प्रेड तो आपको बेहतर मेरे से पता है कि ये आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, गुजरे हुए कल और उससे पिछले कल की निस्बत जो नंबर्स ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। मिर्ज़ा साहब मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने SOPs तो दे दिया और उन्होंने, उस्मा साहबा ने खुद माना कि बड़े मुश्किल है इसमें अमल दरामद कराना क्योंकि लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन हम जनरली देखते हैं ना कि लोग फॉलो किसी चीज़ को नहीं करते। फिर गवर्नमेंट ने एक बड़ी अजीब सी बात की है कि जब इस वक्त रश होना है ईद की शॉपिंग्स का, ऑब्वियसली इतने अर्सा बाजार बंद रहे हैं तो एक इकट्ठा होना था, तो एक तो इन्होंने दिन 4 कर दिए हफ्ते में 7 की बजाय, और फिर उसमें टाइमिंग लगा दी। वो जो टाइम्स हैं जिन ताजरों से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि हुकूमत को तो चाहिए था कि 24/7 हमें बिजनेस चलाने की इजाज़त देती ताकि वो जो लोग आते वो रश डिवाइड हो जाता उन घंटों के ऊपर। तो ये तो चाह रहे हैं कि थोड़ी देर में हो जाए। तो आपका ख्याल है ये दुरुस्त फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़ैसला तो ये हुकूमत कर ही नहीं सकी, हर बात पे इन्होंने यू टर्न लिया। अगर ये पहले ही ईरान बॉर्डर का जो लोग पहुँच रहे थे उन्हें वहीं टेस्ट हो जाते तो ये पूरे मुल्क में ये वबा ना फैलती। लेकिन वहाँ से लोग क्या हुआ, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया लेके लोग अपने गांव को चले गए, अपने शहर को चले गए। इसीलिए आज पूरा मुल्क ये भूत रहा है। इस वास्ते हुकूमत ने, आपने देखा है एक्सपो सेंटर में वहाँ कोई सफाई का इंतज़ाम है? अगर ये सफाई का इंतज़ाम नहीं कर सकते, खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते, तो उसे क्या ज़रूरत थी लाने की? उन लोगों को कहते कि अपने ख़र्चे पे आप खुद चले जाएं। जो लोग बाहर से आए वो अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर लेते, किसी NGO को कह देते। और बेशुमार हमारे अदारे हैं जो खैरात करने वाले हैं, तो किसी न किसी अदारे ने ये ज़िम्मेदारी ले लेनी थी। लेकिन ये बिल्कुल यहाँ से भी इन्होंने यू टर्न लेना है। इस मुल्क पर अल्लाह ताला रहम करे। पहले तो जो महंगाई का इतना ज़्यादा ऐसा हुकूमत ने बम गिरा दिए, आवाम घरों में बंद होकर रह गई। लोग कोरोना से तो शायद बच जाएं लेकिन महंगाई से नहीं बचेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहनी ये कह रही थी कि लोग मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखें, अगर एक भी इंसान भूखा रहता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान न्याजी साहब है। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो इन्होंने देखें, जो इन्होंने ये 12-12 हज़ार रुपया, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि वज़ीर आज़म मैसेज कर रहा है कि मुझे दो 20 रुपये अवाम से, और अवाम मैसेज कर रही है कि हमें पैसे दो। ये कैसा सिस्टम है कि हुकूमत भी पैसे मांग रही है, उस कौम से पैसे मांग रही है जो कौम खुद लॉकडाउन की सूरत में बैठी हुई है। हुकूमत भी पैसे मांग रही है और अवाम भी पैसे मांग रही है। ऐसे सिलसिला नहीं चलेगा। इन्होंने जो पैसे देने थे, आपने देखा है कि आप किसी स्कूल में जहाँ इन्होंने इतना ज़्यादा रश था, और तो मेरी बहन ने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए थे। ये क्या लॉकडाउन था? लॉकडाउन की अब ज़रूरत थी। जिस वक्त पंजाब में 100 के करीब मरीज़ थे, उस वक्त हमने दफ़ा 44 भी लगा दी, लॉकडाउन भी कर दिया। अब हज़ारों की तादाद में
हब ओपन कर रहे हैं। तो मेरे साहब बंद तो नहीं रखा जा सकता मेरी ना बात कारोबारों सुनिए। को इंडेफिनिट पीरियड के लिए? आप ये भी तो सोच रहे हैं दुनिया भर में तो कारोबार खोले जा रहे हैं ना। मेरा ख्याल है फिर शायद कोरोना से भी डील होगी कि हफ्ता इतवार को नहीं आएगा वो। भाईजान अगर इन्होंने करना था ताजरों से मीटिंग करते, ताजरों से मीटिंग करने के बाद जो भी हल होता, ईद का इतवार था, जैसे रमज़ान का तो लोगों ने गुजार लिया। और अगर आप लोग सफ़ेद पोश लोगों को देखें ना तो हकीकत है लोग ख़ुदकशियों पर मजबूर हो चुके हैं। आप चोरी और डकैती की वारदातें चेक कर लें, लोग क्या करेंगे। जिसके घर में खाना नहीं होगा वो डकैती भी करेगा, चोरी भी करेगा, दहशतगर्दी भी करेगा। लेकिन इन्होंने तो पंजाब असेंबली में सब मेंबरों ने भी अपनी 1 माह की तनख्वाह दे दी, डॉक्टरों ने भी दे दी। चलो डॉक्टरों को तो इन्होंने 2 दिन के मेरे ख्याल है शायद वो मेरे ख्याल गलती हो गई थी, वापस कर दिया, वापस कर दिया, यूटर्न ले लिया ना, यूटर्न ले लिया। खैर उससे तो यूटर्न ले लिया, नहीं क्यों नहीं कहेंगे भाईजान, जो हकी उससे ले लियो। बाकी हर महकमे ने अल्लाह करम करे, क्या हुआ है कुछ भी नहीं। हमारी हुकूमत के पास पैसा भी है, अभी तो 2 साल में कोई डेवलपमेंट का काम भी शुरू नहीं हुआ है। हुकूमत के पास पैसा है, अगर जितने अरब ये कहते हैं दिया है, फी कस 50,000 रुपया भी दें तो इंशाल्लाह पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी लेने वाला नहीं है। 25% लोग तो कम से कम नहीं लेंगे, लेकिन वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन्होंने जो गरीब के साथ और जुल्म और ज़्यादती की है, आप देखेंगे कि नैब जिसने भी की हो उसका भी गिरेबान पकड़ेगी, क्योंकि गरीब को वाकई बिल्कुल ना कोई सहूलत मिली है, ना पैसा मिला है। 12-12 हज़ार रुपये के नाम पे भी लोग जलीलो ख्वार हुए हैं। इनके वज़ीरों ने अपनी तस्वीरें लाई है। शहबाज शरीफ साहब ने, हमने भी किया है जो हम कर सकते थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ख़बरदार अगर किसी ने राशन देते हुए या किसी ने हमारी, आपका कैमरे की आप आँख देखती है, किसी जगह पे भी दिखा दे, कोई फुटेज दिखा दे कि हमने ऐसे तकसीम करते लोगों को लाइनों में लगाया हो या किया हो। भाईजान ऐसे ये काम नहीं चलेगा। ये ताजरों से मीटिंगें करते, ताजरों से मीटिंग करने के बाद हल करते, या 24 घंटे के लिए बाज़ार ओपन करते, कोई रात को खरीदारी कर लेता, कोई दिन को खरीदारी कर लेता। इतना बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया मेरे साहब ने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ताजर भी रेज कर रहे हैं कि आप 24 घंटे बाजारों को खुले रखने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। मतलब कोरोना इन इटसेल्फ को टाइम बाउंड तो नहीं है कि वो सिर्फ सनलाइट आवर्स में आ सकता है या रात के टाइम में आ सकता है। तो आप लोगों को तो ज़्यादा रश कम करने के लिए ज़्यादा दिनों के लिए खोलना चाहिए था, तो शायद वहाँ पर कुछ गलती हो गई आपसे। हसन मैं तो मियाँ साहब की मासूमियत की पहले दाद दे दूँ। वो हुक्मरान जिन्होंने ऐसी धूल झोंकी है आवाम की भी आंखों में और इनकी भी आंखों में, जो खुद जाके बाहर जाके लंदन से तो कम इलाज नहीं कराते थे, 3 महीने में से एक भाई के पीछे छुपा हुआ है, दूसरा सेहत का बहाना करके तो लाके लंदन में है, बाकी रह गए वो भी मुजरिम है। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप मेरे बात करके आप मेरे बात करिए तो मैं बात करूंगा। वो अवाम उसको तलाश कर रही है जो महंगाई के लिए देखिए ना, एक एक करके बात करें, सबको मौका मिलेगा। चलिए मैडम आपके पास फ्लोर है, प्लीज कंटिन्यू करें। हसन पहले आप अपने ये अपने मेहमानों को समझा लें कि मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। आपने मेरे साहब भी अपनी बात बोलेंगे, प्लीज कंटिन्यू करें। हिम्मत और हौसला पैदा करने सच सुनने का, क्योंकि सवाए झूठ के इनके लीडरान ने कभी अवाम से कुछ नहीं बोला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके लीडर को मुजरिम करार दिया है 3 दफा, 1 दफा नहीं, और ताहयात किया है। इनको मैं तो अर्थक्वेक और जो फ्लड्स में जो डिफेड के जो पैसे आए थे वो इरा के थ्रू किन के अकाउंट्स में गए थे। डेविड रोज ने जो डेली मेल की जो स्टोरी थी वो आज तक उसका जवाब नहीं दे सके। सारे पैसे जो थे इनके अपने अकाउंट्स में जाते थे। इन्होंने 23 मुल्कों में इनके हुक्मरानों ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई टैक्स पेयर के पैसे से। इन्होंने भूख और अफलास और इन्होंने इस्तेसाल किया इस कौम का। इनसे पूछे इन्होंने सेहत पे कितना पैसा लगाया, 1%। ये जब गए हैं तो मैं आपको बताऊं, एक आइसोलेशन हॉस्पिटल नहीं था। इस वक्त हमारे 9 पंजाब में आइसोलेशन हॉस्पिटल्स, फील्ड हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। एक क्वारंटीन नहीं था जो ये बना के गए हो। इनको क्या जरूरत थी क्वारंटीन की? इनके पास तो हार्ले स्ट्रीट में क्वारंटीन था, जब दिल करते थे उठ के तो जाके वहां पे अपना इलाज कराने बैठ जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जिसका जीना मरना
پاکستانی قوم کے ساتھ ہے، اس کا 1% جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے۔ وہ جب اس 2000 ان کی جب وہ گرے تھے اور ان کی اتنی مشکل ایکسیڈنٹ تھا، تب بھی پورا علاج شوکت خانم میں ہوا تھا، وہ باہر نہیں گئے تھے۔ یہ منٹ میں جا کے تو باہر چلے جاتے۔ آپ دیکھیں پہلی دفعہ 1200 ارب کا سب سے بڑا ریلیف پیکج پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے دیا، کیونکہ ان کے دل میں درد ہے غریب عوام کا، اور انہوں نے 1,20,00,000 لوگوں کو یہ اب جو ہے پیکج سے امداد ملی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب پورا تاجروں کے لیے بھی پیکج ہے۔ یہ تاجروں والی بات میں واپس آنا چاہوں گا، مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی تاجروں والی بات میں آپ سے دوبارہ واپس آؤں گا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو تاجروں والی بات کو میں نے تھوڑا سا اور اجاگر کرنا ہے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تاجروں کی بہت زیادہ اس بارے میں کمپلینٹس آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جس طرح تو ہم کاروبار نہیں چلا سکیں گے، اور ان SOPs کو فالو کرتے کرتے ہم آدھے لوگ جیل میں ہوں گے۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک میں ہمیں جوائن کیا ابراہیم لکی صاحب نے، ہمارے بہت سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، سیاستدانوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں، ہم انہی کے پاس واپس جائیں گے۔ ابراہیم لکی صاحب، میں اگر ان دونوں کے پاس چلا جاؤں گا، بات پھر سیاست میں رہ جاتی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو تاجر برادری ہے ان کو انہوں نے SOPs بہت سخت قسم کے دے دی ہیں اور کہا اس کو فالو کرو۔ تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اس SOPs کو فالو کرنے کے لیے تب ہم کر سکتے ہیں جب ہمیں 7 دن کے لیے کھولنے کی اجازت دیں، 24 گھنٹے دکانیں، کم از کم عید تک تو ہمیں اتنی دیں تاکہ جو رش اکٹھا ہوگا ہم اس کو کیٹر کر سکیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، تاجر برادری ٹھیک بات کر رہی ہے یا گورنمنٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو چیز سوچنے والی وہ یہ ہے کہ کیا نمبر آف پیشنٹ انکریز ہو رہے ہیں یا ڈیکریز ہو رہے ہیں، ڈیتھ ٹول انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اب حکومت چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوز ہو چکی ہے، جب سے کرونا کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہ وفاق ہو یا صوبے ہوں، ان کی ہمیشہ پالیسی کنفیوز رہی ہے۔ اب چونکہ وقت کافی گزر چکا ہوا ہے، لہذا اب حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ اگر وہ اب لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں کرتے، تاجروں کو جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے کاروبار کی، تو حکومت کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ حکومت نے کل کو جو ہے نا الیکشن میں جانا ہے اور یہی ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر بھی ہیں۔ لہذا حکومت پر بھی جو ہے ایک پریشر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا لاک ڈاؤن میں کم از کم ایسے ایک طبقے کو ضرور اجازت دے کاروبار کی کہ وہ اپنا کم از کم خدا دلیا کرے، اور جو ہے نا خود تھوڑی سی ان کو بھی حکومت پر بھی پریشر کم ہو۔ لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاجروں کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ زیادہ مناسب ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے تاجر اپنے گھر میں جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ تاجر اگر دکان کھولے گا، مارکیٹ کھولے گا، تو اس طبقے کا جس طبقے کے بارے میں جناب اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے دیہڑی دار طبقہ جو ہے، جو مزدور جو طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کی فکر ہے، کیونکہ ان کو کیسے ہم روزگار دیں گے، کیسے راشن دیں گے، وہ تو بیچارے اس میں مر جائیں گے۔ ان کی نیت بالکل ٹھیک، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن اگر آپ جو ہے اگر کھلی اگر کاروبار یا کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60% جو ہے نا بزنس کھلنا چاہیے، کیونکہ 60% بزنس کھلے گا تو اس کے بعد ہی وہ طبقہ کیٹر ہوگا جس طبقے کی وزیر اعظم جو ہے نا عمران خان صاحب کو بہت زیادہ فکر ہے۔ کیونکہ ابھی جو بزنس جو ہے نا وہ کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ صرف جو چھوٹی دکانیں ہیں ان کی کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب تک آپ کے شاپنگ مال یا بڑی مارکیٹ فرق کریں گا، اگر اس وقت کنفیوژن یہ ہے کہ کیا اعظم مارکیٹ کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ اعظم مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کپڑے کی، اگر وہ نہیں کھلے گی تو آپ کی پورے پاکستان میں آپ کی جو ہے نا جو کپڑے کی انڈسٹری ہے، جو دکانیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کیسے بیچارے اپنی مارکیٹیں کھولیں گے، کیسے گارمنٹس کی فیکٹری چلیں گی، کیسے سارا عید کا سارا سلسلہ ہوگا، لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے لیٹ کیا ہے، ان کی تاجروں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ فروٹفل میٹنگز نہیں ہوئی۔ میں بنیادی طور پر جو ہے یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی کہ جو ہے نا وزیر اعظم عمران خان نے جس طبقے کو جو ہے نا اپنی ٹارگٹ آڈینس بنایا تھا، غریب دیہڑی دار طبقے کو پولیٹیکلی بنایا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب وہ جو گول انہوں نے گین کیا تھا وہ گول میں سمجھتا ہوں کہ مس کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں ضرور یہ مشورہ دوں گا وزیر اعظم عمران خان کو اور چیف منسٹر پنجاب کو کہ وہ فوری طور پر تاجروں کے اعتماد میں لیں۔ ان تاجروں کے اور حکومت کے درمیان بہت زیادہ ابھی بھی گیپ ہے۔ جتنی چھوٹ یہ حکومت دے رہی ہے اس چھوٹ سے تاجروں کا کچھ فائدہ نہیں ہونا، ابھی بھی لوگ پریشان ہیں۔ اب میری یہ نارکلی کے جو ہے نا جو خدمت گروپ کے جو ہے نا جنرل سیکرٹری ہیں شہباز ملک اور خواجہ عامر، ان سے میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح مارکیٹ اندر کھولنی یا کہ نہیں کھولنی، کیونکہ جو پولیس والے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نوٹیفکیشن ہی نہیں ہے۔ ابھی 12:15 ہونے والے ہیں، ابھی تک کسی قسم کا نوٹیفکیشن نہیں ہے، لیکن
टीवी के मुताबिक मार्केटें सुबह खुल रही हैं, 8 बजे खुल रही हैं, 9 बजे खुल रही हैं, लेकिन जो ताजरा बेचारे परेशान, उनको पता ही नहीं, उनके पास नोटिफिकेशन ही कोई नहीं, नोटिफिकेशन पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ ये उज़मा साहब बेहतर बता सकती हैं हुकूमती रुकन है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या नहीं हुआ, लेकिन ताजरों के मुताबिक अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सुबह उन्होंने अपने बंदे भी बुलाए हैं, सुबह फिर वो दींगा मस्ती होने का जो है ना वो इम्कान है, क्योंकि पुलिस कहते हैं कि जब तक हमारे हाथ में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम उस वक्त तक दुकानें नहीं खोलने देंगे। मेरी आजम मार्केट के ताजर जो है ना तनवीर शेख से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे बंदों को जो है ना थाना रंगमहल में गिरफ्तार किया जा रहा है, अभी भी हमारे बंदे जो है ना थाना रंगमहल का उन्होंने बकायदा नाम बताया, उन्होंने थानेदार मोहम्मद रऊफ का नाम बताया, उनका हमारे बंदे पकड़े जा रहे हैं। मेरे साहब ये बताइएगा कि इब्राहिम लकी साहब जो बात बता रहे हैं कि हुकूमत डबल किस्म की बात कर रही है, एक तरफ तो इजाज़त दे रही है दुकानदारों को खोलने की, फिर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो बता रहे हैं कि दुकानदारों के जो लोग हैं वो तो बेचारे रंगमहल थाने में बंद हैं। देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि जी छोटी दुकानें खोलेंगे, बड़े माल नहीं खुलेंगे, तो कैसे सिस्टम चलेगा? जो छोटे ताजर हैं उनके पास तो इतना स्टॉक ही नहीं है, ये इंडस्ट्री चलेगी, फैक्ट्री से माल आएगा, बड़े गोदामों में आएगा, तो ये सिलसिला चलेगा। अगर ये छोटी मार्केटों की इजाज़त देंगे भी तो इतना ज़्यादा रश हो जाएगा कि ये कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मार्केटें से ही सिलसिला चलता है पूरी आवाम का। तो इसलिए या तो ये ताजरों से मीटिंग करें और टोटल मार्केटों को इजाज़त दें, ये ना दें कि जुमे को बंद रहेगी, हफ्ते को बंद रहेगी, टोटल इजाज़त दें 24 घंटे में, और इंशाल्लाह देखेंगे रश भी कम होगा और अवाम भी बिल्कुल तावन करने के लिए तैयार है। जान सभी को प्यारी है और अपनी हिफाजत अल्लाह के फजल से बड़ी खूबसूरत मेरी बहन ने बात की कि जैसे हम नमाज रोज़े की करते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें अपनी हिफाजत के लिए भी कहा है, तो इंशाल्लाह लोग हिफाजत करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हुकूमत ने इजाज़त देनी है तो फिर खुले दिल से इजाज़त दे, बड़ी मार्केटें भी और छोटी मार्केटें भी सारी ताजरों के साथ मिलके चलनी चाहिए। तो मेरे साहब बाकी आवाम की जिम्मेदारी है, तो कुछ अपोजिशन की भी तो जिम्मेदारी है ना, वो भी तो अपना काम करे। मैं देख रहा था मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे मैं देखता रहता हूँ कि जहाँ पे दो हम हुकूमत और अपोजिशन का नुमाइंदा इकट्ठे बिठा देते हैं, बात हम वो लोग कोरोना पे कर रहे होते हैं, बात सियासी होकर लेफ्ट राइट कहीं होकर चली जाती है, तो आपके ख्याल में ये अच्छी बात तो नहीं है? मैंने तो देखिए डेंगू में शहबाज शरीफ साहब ने कंट्रोल किया था, इनसे तो ये टेस्ट ही नहीं हो रहा है। सवाई चाइना से किट आती है तो डायरेक्ट शौकत खान में जाती है, और शौकत खान में 8,000 रुपये का टेस्ट है। गरीब आदमी को टेस्ट करा सकता है कोरोना का? अगर किसी को कोरोना हो भी तो घर में छुप जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे। लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। भाईजान ये हर हॉस्पिटल में अगर टेस्ट जो कास्ट थी, हर जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उसे इजाज़त देते या उसे गवर्नमेंट सप्लाई देती, हर हॉस्पिटल में नॉर्मल रेट पे टेस्ट होते तो ये नौबत ना आती। लाहौर में इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम 2 करोड़ की आबादी है, तो 5 जगह ये टेस्ट हो रहे हैं, लोग टेस्टों के लिए भी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये लॉकडाउन नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप रश देख लें कि वहाँ कैसे कैसे रश लगा हुआ है। कोई परहेज़ नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। बाकी मेरी बहन बहुत बातें कर रही थी, जो कंटेनर पर इन्होंने फिर मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, जो इन्होंने कंटेनर पर वादे किए थे, आज लाखों लोग को नौकरियां देने की बजाय लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? लोग वो न्याजी साहब को तलाश कर रहे हैं जिसने वादे किए थे कि पेट्रोल 4 रुपये लीटर होना चाहिए। आज तो 30 साल की कम कीमत पर बैरल के हिसाब से पेट्रोल आ गया, लेकिन उन्होंने 15 रुपये कम करके तो लोगों को क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं होगा। ना इन्होंने लाखों घर देने हैं, ना लाखों नौकरियां देनी है। ये खुद सारी ज़िंदगी इसने भीख मांगी है और पूरी कौम को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। अल्लाह ताला इस कौम का इंशाल्लाह हमें चलिए, आपकी आखिरी बात तो सियासी वाली है, मैं नहीं, इसके बारे में तो मेरी आखिरी बात सुन ले। देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा अफसोस होता है ना किया इन्होंने, तो ये लॉकडाउन करें या कुछ भी करें ये बिल्कुल नहीं होगा। ये फ्री होना चाहिए, हर जगह से टेस्ट जहाँ भी कोई कराए ये टेस्ट फ्री होना चाहिए, और उसके बाद पूरी मार्केटें खुलनी चाहिए। फिर शायद अल्लाह ताला ये ईद के बाद ये रमज़ान के सदके इस मुल्क पर, इस अवाम पर अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह रहम। जी उसमें से मैं बताइएगा कि टेस्टों वाली बात इंपॉर्टेंट है कि कितने हॉस्पिटल्स में लाहौर में टेस्ट हो रहा है और क्या उसको एक्सपैंड करने के बारे में आप सोच रहे हैं कि चलें आप वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन मुझे पता है काफ़ी हद तक कई जगहों पर ऐसा भी है कि वहाँ से स्वॉब्स आ जाते हैं और वो किसी और सेंट्रलाइज लैब में टेस्ट करके वापस भेज दिए जाते हैं। तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ताकि हर बंदे के पास आपको डिटेल में टेस्टिंग के मतलब अभी बताती हूँ। सिर्फ एक बात की मुझे इजाज़त दें
یہ انہوں نے ورڈ یوز کیا بھیک مانگنے کا. بات ساری یہ ہے کہ ان کے لیڈران کو کسی نے ٹکا نہیں دیا آج تک ڈونیشن میں. وہ صرف عمران خان کو دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کو اعتماد ہے کہ جس مقصد کے لیے پیسہ دیں گے وہ اسی مقصد کے لیے لگے گا. تو ان کو کیا پتا کہ جو لوگوں کے لیے ایک خرچ کرنا یا جو لوگ خیراتی ہاسپٹلز کے لیے یا اور پیسے دیتے ہیں وہ اس کو بھیک نہیں کہا جاتا ہے, وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان دیتے ہیں اور کھلے دل سے دیتے ہیں. یہ پلیز ذرا ان کے لیڈران کاش کہ ان کو جھوٹ بتانے کی بجائے نا کچھ سچ بھی کبھی سمجھا دیا کریں. اب میں ٹیسٹنگ کی طرف آتی ہوں. دیکھیں جو پاکستان میں لیبس تھیں ہارڈلی میرے خیال میں 13-14 بھی نہیں تھیں جب یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے. تو یہ ظاہر ہے 35 سال انہوں نے حکومت کی ہے, یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کیوں نہیں تھی. اس وقت 70 لیبس ہیں پورے پاکستان میں اور پنجاب میں بھی ہر ڈسٹرکٹ میں جو لیب ہے اس کو 620 ملین روپے اس کے لیے مختص کیے گئے اور ان لیبس کو سیٹ کیا گیا. پرابلم یہ ہے کہ یہ پی سی آر جو لیبس ہیں یہ ہر لیب میں یہ کرونا کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا کہ شروع میں بہت سارے لیبس ہیں انہوں نے اپنی دکانیں چمکانی شروع کر دیں, لوگوں سے پیسے بٹورنے شروع کر دیے کہ جی ہم آپ کا کرونا کا کریں گے, حالانکہ ان کے پاس یہ فیسلٹی تھی ہی نہیں. لیکن لوگ بیچارے پھر بھی آپ دیکھیں جب تک کہ حکومت ایک آپ کو صحیح طریقے سے ٹیسٹنگ فیسلٹی میں اس کا اجازت نامہ نہ دے تو انہوں نے بند کر دیا تھا. جو اب کر رہی ہیں ٹیسٹ لیب وہ پی سی آر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ایکسپو کی انہوں نے بات کی وہاں میں نے سی ای او ہیں ہمارے میو ہاسپٹل کے, ان سے چیک کیا. میں نے کہا کیا پرابلم ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ کرواتے ہیں ایک پرائیویٹ لیب سے تو اگلے دن نیگیٹو ان کا آ جاتا ہے, لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تک ہمیں تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ پازیٹیو نہیں ہے, کیونکہ ایک دن کے اندر تو نہیں پتہ چل سکتا نا آپ کا کوارنٹین کا پیریڈ ہوتا ہے. پازیٹیو ایک پرائیویٹ لیب سے ہو کے آتے ہیں گورنمنٹ میں آ کے کوارنٹین میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں. آپ کو انشور کرنا پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک شخص کو جانے دیں جو کوارنٹین میں ہے وہ آ کے اب ہزاروں لوگوں کو اور اس طرح سے پھیلے گا. آپ کو بہت ایک بہتر طریقے سے اس کو آپ ٹیسٹنگ میں دیکھیں پنجاب میں اس وقت میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی, میں آپ کو ختم کر لوں اس کے بعد کہ لوگوں نے احتجاج کیا اور پہلی دفعہ ہے کہ ہاسپٹل کے لوگ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ فیلڈ ہاسپٹل ایکسپو میں 9 دن کے اندر 1000 بیڈ کا ہاسپٹل کھڑا کر دیا ہے پنجاب حکومت نے. آپ بتائیں نا آپ کی حکومتوں نے کتنے اس طرح کے فیلڈ ہاسپٹل کبھی کھڑے کیے تھے. ہر ضلع میں ہاسپٹل اللہ کے فضل سے ہاسپٹل وہ ان کے وہ ایک بیڈ میں 6 لوگ, وہ ہمیں سب پتہ ہے ان ہاسپٹلز کے کیا حالات ہیں. وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بڑی اگر آپ کا بجٹ ہی 1% ہو صحت کے لیے تو پھر اس کا کیا آپ کر سکتے ہیں. مجھے یہ تو اب 6000 دیکھیں ٹیسٹنگ 6000 ڈیلی کی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ سمارٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے رینڈم. اس میں جس طرح 4000 اس میں سے 214 اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے سپاٹ چیکنگ سے کہ کہاں 5% کے قریب سپریڈ ریٹ ہے رینڈم کے اندر. یہ جو ایس او پیز بنے ہیں اس میں میں تاجران جو ہیں ہمارے دل سے ہمیں پتہ ہے کہ بھی کتنے مشکل میں ہیں. بالکل بیٹھنا چاہیے, حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان سے مشاورت کرنی چاہیے, لیکن ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. مجھے کچھ ٹائیگر فورس کے ہمارے ینگسٹرز ہیں انہوں نے فون کر کے خود کہا, انہوں نے کہا دیکھیں ہم گئے تھے دکانداروں سے, ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک منظم طریقے سے دائرے بنا کے ہم 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا سکھائیں, تو ہمیں ڈانٹ پہ لا کے دکانداروں نے بھیج دیا. میں اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ایسے نہیں کرنا, ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے, قوم مل کے آگے بڑھنا ہے. چلنا ہے, بریک لینی. ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو عظمت صاحبہ نے ایک بڑی پوائنٹ بات کی ہے کہ ان کی مدد نہیں کر رہی, میں نے بھی اس میں کچھ پوائنٹس لینے ہیں. واپس آتے ہیں تو کرتے ہیں بات. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے عظمت صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی. میرے چھوٹے پوائنٹس ہیں, چھوٹا سوال ہے عظمت صاحبہ پلیز چھوٹا جواب دیجیے کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ ایسی لیبس ہیں جو ایسے ٹیسٹ کرتی رہیں جن کے پاس پی سی آر کٹس ہی نہیں تھیں, تو کیا پنجاب گورنمنٹ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کئی پرائیویٹ لیبس جو ہیں وہ کئی ہفتے کے اوپر لوگوں کو پیسے لے کے دے دیتی ہیں, 8-8 ہزار کا لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. اگر آخر کار وہ ٹیسٹ بھی غلط ہوں یا وہ سب اسٹینڈرڈ مٹیریل ہو تو یہ تو اس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن کی بہت ضرورت ہے نا. گورنمنٹ کو انشور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ نہ ہو. میں نے خود 8 ہزار کا ایک ٹیسٹ کرایا ہوا ہے, آپ کی بات سن کر تو میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ مجھے ایک اور ٹیسٹ کرانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ انہوں نے ٹھیک نہ کیا ہو, تو وائی شوڈ پیپل گو تھرو دس نا. اس لیے گورنمنٹ کو بہت اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو پیسے کما رہے ہیں اس قسم کے پینڈیمک کے اوپر. اسی لیے تو جس طرح یہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں آپ نے اجازت دی, اسی لیے نہیں
इजाज़त दी सब लैब्स को, जब तक कि हमें पता ना सही तरीके से पता हो कि इनके पास वो फैसिलिटी है भी कि नहीं है। और बहुत कम, सिर्फ 3 लैब्स थी लाहौर में जिनके पास ये थी। तो अब हम जहाँ अब मैंने आपको बताया है 620 मिलियन हमने इस काम के लिए, फिर चाइना ने बहुत सारी टेस्टिंग किट्स, अब तो खुद भी हम लोग टेस्टिंग किट्स बना रहे हैं। ये कोरोना में जो है ना एक क्राइसिस, टर्निंग क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, वेंटिलेटर्स भी हम खुद बनाना शुरू कर दें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत बना सारी रहे चीज़ों की, हैं, और ये इस तरह की सारी टेस्टिंग किट्स भी हम खुद बना रहे हैं। थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है, आप ये कह रहे थोड़ी हैं। सी है कि अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे कि हम अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। इस वक्त पूरी दुनिया में से कोई मदद करने को तैयार नहीं है, उनको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई, बिल्कुल ठीक है। बस हमने अपनी मदद आपसे, और देखें ये जो SOPs हैं, ताजरान जो दुकानदार, छोटे दुकानदार, उनको चाहिए कि 4 या 5 लोगों से को सर्विस दे के उनको फारिग करके फिर 4-5 जी, वो यही बात है, वो ताजरों की तरफ से ये जो SOPs है ना, अगर हमने ये तंजीम और ये एहतियात ना बरती तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे इब्राहिम लकी साहब के पास भी जाना है। इब्राहिम लकी साहब, मुझे जरा बताइएगा कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पहले लॉकडाउन थोड़ा सख्त किया, फिर थोड़ा लूज़ किया, और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लूज़ हो गया। अब आने वाले दिनों में ये तो कंफर्म बात है, चूँकि रेट ऑफ जो उसका ट्रांसफ़र है वो कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा ही हो गया, तो आने वाले दिनों में तो हॉस्पिटल्स के ऊपर मज़ीद प्रेशर डलेगा, गवर्नमेंट को मज़ीद टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो आपके ख्याल में आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के ऊपर जब प्रेशर डल जाएगा और ज़्यादा, तो हम हुकूमत वालों, हम टेलीविज़न पर भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, तो कहीं हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं हो जाएंगे मीडिया वालों के? देखिए, हमने तो जो देखना है वो हमने दिखाना है इंशाल्लाह। इससे ना पहले हम कभी जो है ना घबराए हैं, ना हमने हुकूमतों का कभी प्रेशर लिया है। न्यू ग्रुप पे तो वैसे ही हुकूमत जो है ना आजकल वैसे ही वो सीफा हुई है। बहरहाल हम आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे, जो देखेंगे सच ही दिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है, बिल्कुल आपकी बात सही है, जब ये जो है ना लॉकडाउन में जो है ना अगर कल से अगर वो मार्केटें कुछ खुल जाती है, महदूद पैमाने पे भी खुलती है, तो डेफिनेट जो है ना जो नंबर ऑफ पेशेंट है उसमें इजाफा होने का कभी इम्कान है। डॉक्टर भी इस हवाले से कह चुके हैं, हुकूमत के भी यही खदशात हैं, लिहाजा हॉस्पिटल्स पर प्रेशर होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि अभी हुकूमती रुकन आपके पास बैठी हुई है, उज़्मा कारदार साहबा, आप देखें हमारे अब क्वेश्चन यह है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी साहब अपना टेस्ट जो है वो कराते हैं प्राइवेट लैब से, उनका नेगेटिव आता है, गवर्नमेंट से कराते हैं तो पॉजिटिव आता है। अब देखें, और इस तरह के केस ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई दफा ये हो चुका हुआ है कोरोना के टेस्ट में कि प्राइवेट लैब्स कुछ रिजल्ट दे रही हैं, गवर्नमेंट लैब्स कुछ रिजल्ट दे रही है। अब तो ये देखें ना, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, आप इसको थोड़ा सा फील करेंगे, इतना बड़ा ब्लंडर है। अब पता नहीं कि गवर्नमेंट की लैब जो है वो उसका टेस्ट गलत है। बिल्कुल इब्राहिम लकी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा कि गवर्नमेंट की लैब को और रिजल्ट दे रही है, प्राइवेट लैब को और रिजल्ट दे रही है। मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मेरे कान में प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं प्रोग्राम खत्म करें, तो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ खत्म। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारी जिम्मेदारी आप आवाम के ऊपर है। सियासी जमातें अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, लेकिन अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी अगर आपको साथ देकर चलाना चाहें तब भी चलना आप लोगों ने खुद है। दुकानों में रश आप लोगों ने नहीं करना, सारा का सारा प्रेशर आवाम के ऊपर आ रहा है। खुदारा अपना ख्याल रखिए, बगैर वजह के बाजार में मत जाइएगा। आने वाले दिन पिछले दिनों से ज़्यादा मुश्किल होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम, मुझे हसन तैयार गुजार दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।